عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مائی سیلف توفیق شیخ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ چلیے بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں چھٹی جماعت کا جنرل سائنس کا چھٹا سبق، جس کا نام ہے ہمارے استعمال کی اشیاء۔ اس کا پہلا پارٹ۔ ذرا ایک تصویر دیکھتے ہیں بچوں، اور اس تصویر کو غور سے دیکھیے۔ اب چند سوالات پوچھتا ہوں میں اس پر، دیکھیے۔ چلیے، تصویر میں کون کون سی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں۔ آپ نے انہیں کیسے پہچانا؟ یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں کن اشیاء کے ذریعے بنائی گئی ہیں؟ کچھ لکڑی سے بنائی گئی ہیں، کچھ پلاسٹک سے، فائبر سے بنائی گئی ہیں، کچھ فولاد سے یا لوہے سے بنائی گئی ہیں۔ اب اگلا سوال، کیا ان اشیاء میں سے کسی ایک شے کے ذریعے یہ تینوں چیزیں بنائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے، سوچئے، ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں بچوں، اشیاء اور چیزیں، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اشیاء خوردبینی ذرات سے بنی ہوتی ہیں، چیزیں اشیاء سے بنتی ہیں، اور چیزوں کی مخصوص شکل ان کے حصول کی خاص بناوٹ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، جو اشیاء ہوتی ہیں نا بچوں، اشیاء بالکل خوردبینی ذرات سے بنی ہوتی ہے، اور ان اشیاء سے چیزیں بنتی ہیں، اور چیزوں کی مخصوص شکل ان کے حصول کے خاص بناوٹ ہوتی ہے۔ اس بنا پر ہم مختلف چیزوں کو پہچان سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی مخصوص شکل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو پہچان سکتے ہیں۔ برابر، میز، کرسیاں، الماری وغیرہ بنانے کے لیے ہم لکڑی، پلاسٹک، فولاد کا استعمال کرتے ہیں۔ اب لکڑی کا سامان بناتے وقت آپ دیکھے ہوں گے بچوں کہ لکڑی کا بھوسا نکلتا ہے، یعنی وہ بھوسا بھی بہت سارے خوردبینی ذرات سے بنا ہوتا ہے، اور ان خوردبینی ذرات مل کر لکڑی بنتی ہے، اور اس لکڑی کا استعمال کر ہم مختلف چیزیں جیسے کرسی، ٹیبل وغیرہ بناتے ہیں۔ آیا سمجھے بچوں؟ ان چیزوں کو بنانے کے لیے درکار مضبوطی درج ذیل بالا اشیاء میں ہوتی ہے، یعنی جو چیز ہم بنا رہے ہیں، وہ چیز بنانے کے لیے اس میں جو درکار مضبوطی ہے وہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ ان اشیاء کو اپنی مرضی کے مطابق شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، یعنی اشیاء کی خصوصیت کی بنا پر ہم چیزیں بنانے میں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اشیاء کی جو خصوصیت ہے وہ جان کر اس کا مطالعہ کر ہم ان اشیاء سے کون سی چیزیں بنا سکتے ہیں، یہ ہم کون سی چیزیں بنانے میں استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہم سوچ سکتے ہیں اس کی خصوصیت کو پہچاننے کے بعد۔ ایک ہی شے سے کئی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں، جیسے ہم لکڑی سے ٹیبل، کرسی، پلنگ، الماریاں، یہ ایک ہی شے سے کئی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھیں۔ اب نیچے آپ کی کتاب میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کپاس سے کپڑا، دھاگا، ساڑی، رومال، رضائی، گدا، تکیا وغیرہ آپ بنا سکتے ہیں۔ برابر۔ اب اگلی چیز، لوہے سے بھی ہم مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں۔ کون کون سی؟
تعمیرات میں استعمال ہونے والی سلاخیں، جو سلیب میں وغیرہ ڈالتے ہیں نا بچوں، سلاخیں، سلیب کو مضبوطی پیدا کرنے کے لیے، سلیب میں کانکریٹ، سلیب اچھی طرح بننے کے لیے جو سلاخیں یوز ہوتی ہیں، تعمیر میں استعمال ہونے والی سلاخیں، توا جسے بولتے ہیں، جس پر آپ چپاتی روٹی بناتے ہیں، وہ توا، موٹر کے مختلف حصے آپ دیکھے ہوں گے، بجلی کے کھمبے، میز، الماری وغیرہ لوہے سے بنا سکتے ہیں۔ اب اگلی چیز ہے ایلومینیم۔ آپ اپنے کچن میں دیکھ لیجئے بچوں، باورچی خانے میں استعمال ہونے والے برتن ایلومینیم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ موصل برقی تاریں وغیرہ یہ سب کس سے بنی ہوتی ہے بچوں؟ ایلومینیم سے بھی بنی ہوئی رہتی ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ ایک ہی شے سے ہم بہت ساری دوسری چیزیں بنا سکتے ہیں بچوں۔ آیا سمجھ میں؟ چلیے ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ ایک سرگرمی آپ کو دی گئی ہے، اشیاء کے استعمال کے لحاظ سے اس کی درجہ بندی کیجئے۔ اب اشیاء کون سی ہے؟ ریت، صابن، اون، کھڑکیوں کے شیشے، بانس، کپاس، اینٹ، ریشم، سبزیاں، سیمنٹ، پھل، پانی، شکر۔ ان اشیاء کا استعمال کے لحاظ سے درجہ بندی کیجئے۔ دیکھیے آپ کو آتا ہے کیا؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے بچوں ابھی دیکھا کہ ایک ہی شے بہت سارے مختلف چیزیں بنانے کے لیے کام آ سکتی ہے۔ کپاس، لوہا، ایلومینیم کی ہم مثالیں دیکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک لکڑی کی مثال میں بھی آپ کو بتایا تھا ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ اشیاء کی خصوصیت کی معلومات حاصل کر کے ہم اپنی ضرورت کے لحاظ سے مناسب اشیاء کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور ہمارے استعمال کی اشیاء کو 2 گروہ میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ہم، اشیاء کی خصوصیت کی معلومات حاصل کر کے ہم اپنی ضرورت کے لحاظ سے مناسب اشیاء کا انتخاب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہمیں کیا بنانا ہے اس سے پہلے ہمیں اشیاء کی خصوصیت کی اسٹڈی کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، پھر اس خصوصیت کا مطالعہ کر ہم کون سی چیز بنا سکتے ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمیں لکڑی کی کرسی بنانی ہے تو کون سی لکڑی کی کرسی بنانی ہے؟ بہت قسم کی آم کی لکڑی ہے، ساگوان کی لکڑی ہے، ان کی مضبوطی، ان کی خصوصیت کا مطالعہ کر پھر ہم وہ شے کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ ایسا مختلف اشیاء کی خصوصیت کا مطالعہ، خصوصیت کی معلومات حاصل کر کے ہم اس لحاظ سے مناسب اشیاء کا انتخاب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے استعمال کی اشیاء کو 2 گروہ میں بانٹا گیا ہے۔ 2 گروہ کون سے ہیں؟ ہم جو استعمال کرتے ہیں نا، ان اشیاء کو 2 گروہ میں بانٹا گیا ہے۔ ہم جو مختلف اشیاء استعمال کرتے ہیں ان کو 2 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے قدرتی اشیاء اور ایک انسان کی بنائی گئی اشیاء۔ چلیے اور ایک غور کرنے والی بات ہے، دیکھیں گے۔ اشیاء مختلف لیکن چیز صرف ایک، ایسی مختلف چیزوں کی مثالیں دیجیے۔ اشیاء مختلف لیکن چیز صرف ایک، ایسی مختلف چیزوں کی مثالیں دیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ 2 جو گروہ پڑھے ہم نے، ایک قدرتی اشیاء اور انسان کی بنائی ہوئی اشیاء، اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے بچوں، آپ کی کتاب میں بہت سارے فوٹوز دیے گئے ہیں، غور سے دیکھو انہیں، کیا کیا ہے؟ کپاس، پتھر،
झाड़ू, कुर्सी, किताब, बयास, पेंसिल, वायर, पेन, जूते, चाय का कप, तकिया, ये चटाई, लकड़ी के टुकड़े वगैरह। ठीक है। अब एक सवाल का जवाब दीजिए। चमड़ा, पटसन, ऊन, कपास और पानी, मिट्टी, धात, इन को दो कुदरती अशिया के ग्रोह में क्या फ़र्क है? अब ये तमाम जो देख रहे हैं, अभी जो हमने मिसाल मैंने नाम पढ़ा, वो तमाम कुदरती अशिया है। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ तो फ़र्क है। देखिए क्या फ़र्क है। चलिए वो फ़र्क अभी हम देखते हैं। पहला जो हमने दो ग्रोह पढ़े थे, कुदरती ग्रोह, अशिया को दो ग्रोह में बांटा गया है। कुदरती ग्रोह, कुदरती अशिया का ग्रोह और इंसान की बनाई गई अशिया का ग्रोह। उसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं। कौन सा? कुदरती अशिया। किसे कहते हैं कुदरती अशिया? कुदरत में पाए जाने वाले अशिया को कुदरती अशिया कहते हैं। अब मंदरजा बाला पहले ग्रोह की अशिया जानदारों से हासिल होती है। ऊपर जो हमने नाम पढ़े ना बच्चों, कौन कौन से देखिए और एक बार। चमड़ा, पटसन, ऊन, कपास, ये जो हम ये कुदरती चीज़ें हैं, लेकिन हमें कहाँ से हासिल होती हैं? ये हमें हासिल होती हैं जानदारों से। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हयाती अशिया। यानी जो कुदरती अशिया हमें जानदारों से हासिल होती हैं, उन्हें हम कहेंगे हयाती अशिया। अब ऊपर की मिसाल में हवा, मिट्टी, पानी, ये भी था, लेकिन ये जानदारों से हासिल नहीं होती। कुदरत से हासिल होती है, लेकिन जानदारों से हासिल होती है क्या? नहीं। तो ऐसी कुदरती अशिया को हम कहेंगे गैर हयाती अशिया। यानी बच्चों, कुदरती अशिया को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। हयाती अशिया यानी जो अशिया हमें कुदरती तौर पर जानदारों से हासिल होती है, उसे कहेंगे हम क्या? हयाती अशिया। और जो कुदरती अशिया हमें जानदारों से हासिल नहीं होती, जैसे कि हवा, मिट्टी, पानी, ये गैर हयाती अशिया कहलाती हैं बच्चों। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चमड़ा, ऊन, पटसन, कपास, इन अशिया में क्या फ़र्क है? देखिए अभी क्या फ़र्क है। चमड़ा, ऊन, पटसन, कपास, क्या फ़र्क है इन अशिया में? गौर कीजिए, देखिए। अब हम देखते हैं इसमें क्या फ़र्क है। जो अशिया हमें हैवानात से हासिल होती है, इन्हें हैवानी अशिया कहते हैं। अब ऊपर की मिसाल में हैवानात से क्या क्या हासिल हुआ हमें? चमड़ा, ऊन, और ये दोनों हमें किससे हासिल होता है? हैवानों से। इसलिए ऊपर की दी गई मिसालों में से जो अशिया हमें हैवानात से हासिल होती हैं, जैसे चमड़ा और ऊन, ये ये हैवानी अशिया कहलाएंगी। और जो अशिया हमें नबातात से हासिल होती हैं, मतलब कौन कौन सी? कपास और पटसन, ये अशिया हमें नबातात से हासिल होती है, इसलिए इन्हें नबाताती अशिया कहते हैं। आया बच्चों? समझ में आया? ज़रा और एक बार पूरा रिवीजन करते हैं थोड़ा 2 मिनट में। देखिए क्या देखे थे हम? हमारे इस्तेमाल की अशिया को दो ग्रोह में बांटा गया है। हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इन्हें दो ग्रोह में बांटा गया है। उसमें हम पहली चीज़ पढ़े कुदरती अशिया। कुदरती अशिया को फिर दो हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन सी? हयाती अशिया और गैर हयाती अशिया। फिर उसके बाद और हैवानी और
कुदरती अशिया और हयाती अशिया को फिर दो हिस्सों में बांटा गया है, हैवानी अशिया और नबाती अशिया। समझ में आया? कुदरती अशिया उसके दो हिस्से कौन कौन से? हयाती अशिया, गैर हयाती अशिया। फिर हयाती अशिया के फिर दो हिस्से, फिर दो ग्रुप, हैवानी अशिया और नबाताती अशिया। आया समझ में? नबाती अशिया आया समझ में? ये याद रखिए बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। क्या प्लास्टिक, नायलॉन, पीतल, सीमेंट वगैरह कुदरती तौर पर हासिल होते हैं? सोचिए। जी नहीं, ये कुदरती तौर पर हासिल नहीं होते। तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? इंसान की बनाई हुई अशिया। पहले हमने कुदरती अशिया के बारे में देखे, अब आगे देखते हैं इंसान की बनाई हुई अशिया। बच्चों, इंसान की फितरत है क्या? मुसलसिल नई नई चीज़ों की दरियाफ्त करना और ज़िंदगी को मज़ीद आरामदेह बनाना। ये इंसान की फितरत है और इसी कोशिश में इंसान ने कुछ कुदरती अशिया का इस्तेमाल करते हुए इस पर मुख्तलिफ अमल करके नई अशिया तैयार की है। और ऐसी कुछ अशिया इस्तेमाल में निहायत ही आसान और सस्ती होने की वजह से इनका इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इंसान की फितरत है क्या कि वो नई नई ईजाद करके नई नई अशिया बनाकर क्या करने की कोशिश करता है कि हमारी ज़िंदगी को आरामदेह बनाने की कोशिश करता है। और इसलिए वो कुदरत से हासिल होने वाली चीज़ों पर अमल कर कर दूसरी नई नई चीज़ें बनाता है और वो चीज़ें इस्तेमाल के लिए आसान और सस्ती होती हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है। ठीक है। अब तो इसी की तारीफ देखेंगे हम। दस्तयाब कुदरती अशिया पर मुख्तलिफ अमल के नतीजे में बनने वाली शय को इंसान की बनाई हुई शय कहते हैं। यानी कुदरती अशिया का इस्तेमाल कर कर दस्तयाब कुदरती अशिया पर मुख्तलिफ अमल कर कर जो नई शय बनाता है इंसान, वो इंसान की बनाई हुई शय कहलाती है। आया बच्चों समझ में? तो अभी इस पेज पर जो मुख्तलिफ आपको तस्वीरें दिखाया था मैं पहले, उसमें से देखिए कौन से किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये वीडियो क्योंकि बड़ा हो रहा है तो ये पहला पार्ट इस सबक का यहीं ख़त्म करते हैं। अब दूसरे पार्ट में हम कंपैरिजन करेंगे कि पुराने ज़माने में कुदरती अशिया का क्या इस्तेमाल होता था और आज उसी कुदरती अशिया को इंसान तब्दील कर कर कुछ नई चीज़ें बनाकर उसका क्या इस्तेमाल होने लगा है। यानी हम अगले पार्ट में देखेंगे बच्चों कुदरती अशिया का इस्तेमाल और इंसान के ज़रिए बनाई गई अशिया का इस्तेमाल, और उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे अगले पार्ट में। जब तक बच्चों आप ये एक्टिविटी कर कर रखो, सरगर्मी बहुत इंटरेस्टिंग है। घर में मौजूद मुख्तलिफ अशिया की कुदरती और इंसान के ज़रिए बनाई हुई अशिया में दर्जाबंदी, ये सरगर्मी आप कर कर रखो बच्चों। तो चलिए इस सबक का, छठे सबक का पहला पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में मिलेंगे। अपनी तबीयत का ख्याल रखो बच्चों। चलिए, अल्लाह हाफिज़।